बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल मैं तुहाडी मेज़बान रुबाब नकवी। नाजरीन, औखे सौखे वेले जिहड़े आउंदे ने साडी जिंदगी दा हिस्सा होंदे ने ते गल ते तां बनदी है जे सुख भी वंडिए ते जदों दुख आए उदों रल मिल के एक दूजे नूं पार लंघाइए। अजकल जिहड़ी वबा दी सूरत हाल साडे पाकिस्तान च बनी, पूरी दुनिया दे विच बनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े कह सकते हैं कि बुरे हालात भी चल रहे हैं। साडा मजदूर तबका, साडा ऐसा तबका कि जिहड़ा रोज़गार तो हत्थ धो के बैठा होया है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पैंदा है। तो इस वेले, इस दुख वेले रियासत जिहड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो उहदे विच एहसास प्रोग्राम जिहड़ा मुतारफ करवाया गया है। हुण ये प्रोग्राम की है, ये किस तरह काम करता है, किवें लोगों की मदद करता है, ये बारे असीं अज अपने प्रोग्राम च सोच विचार करांगे। तो मेरे स्टूडियो जो मेहमान मौजूद ने वो ये सोच विचार करेंगे। मैं तारुफ करवा देनी हाँ। जनाब सब तो पहले मौजूद ने मुकद्दस तनवीर चीमा साहब, जो कि डिवीजनल डायरैक्टर ने सरगोदा रीजन के एहसास प्रोग्राम के। तो उन्होंने नाल जनाब तशरीफ रखते हैं साढ़े सीनियर तजिया निगार जनाब हामिद खान अल मशरकी साहब। तो मैं जी आन कहनी हूँ नाज़रीन। इस तो पहला कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करिए, साढ़े को इस हवाले ने एक रिपोर्ट है तो वह वेखने। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडी मेज़बान अरीज हबीब। नाजरीन, जैसा कि तुहाडे इल्म विच है कि हुकूमत पाकिस्तान का हालिया वबा की वजह करके मुतासरा लोगों के विच एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये वंडन के प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इत्थे असीं लोगों को ये पूछांगे कि अपने पैसे वो किस तरह वसूल कर रहे हैं तो समाजी फासले का किस तरह इत्थे खास ख्याल रखा गया है। आओ वेखने इस रिपोर्ट विच। जी नाज़रीन, इस वक्त साढ़े नाल असिस्टेंट डायरैक्टर बिस्प मिस रोहिना मौजूद ने, जिन्हों को पूछने आ कि ਜਿਹੜੇ लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ और कोशिश की गई है कि खवातीन और मर्द जोड़े ने अलग-अलग जगह पर आराम नाल पहले आके बैठ रहे हैं एक समाजी फासले नूं मद्देनज़र रखते हुए और टर्न बाय टर्न जी उन्होंने अपनी पेमेंट मिल रही है। और यह सारा कुछ करने वास्ते असी सिर्फ अकेले ही नहीं, साढ़े नाल जिहड़े साढ़े पार्टनर बैंक है HBL उन्होंने बहुत तावन किया। उस तो इलावा पाक फौज का तावन साढ़े नाल रहा। रेस्क्यू टीमां जिहड़ियां ने वो साढ़े नाल इत्थे मौजूद ने कि इन केस अगर किसी नूं कोई मसला पेश आंदा है तो उन्होंने करते हैं। पुलिस साढ़े नाल इत्थे मौजूद रही है और हाले तक मौजूद है और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके नाल डिसबर्समेंट जिहड़ी चल रही है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे नाल एक बेनीफिशरी मौजूद ने। आओ उन्होंने गल करते हैं कि उन्होंने पैसे हासिल करने वास्ते किसी किस्म की सिफारिश की लौड़ तो नहीं पई। नहीं बेटा, सिफारिश की कोई लौड़ नहीं पई, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक हो गया। उत्थे बह के कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे तरीके नाल मिल गया। जी नाज़रीन, साढ़े नाल एक होर बेनीफिशरी मौजूद ने। आओ उन्होंने गल करते हैं कि इन्होंने पैसे वसूल करने वास्ते किसी किस्म की सिफारिश की लौड़ तो नहीं पई। नहीं, कोई सिफारिश की लौड़ नहीं पई, बहुत आसानी से मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे वंडन का इंतजाम कैसा है कि तुसीं उहदे तो मुतमईन हो? बहुत ज़्यादा आराम नाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अमला साढ़े नाल कुछ नहीं बुरा कर रहा, सारे कोऑपरेट कर रहे, बहुत चंगा है। पैसे वंडन वाले अमले का तुहाडे नाल रवैया कैसा है? बहुत अच्छा सी, बहुत नाइस बंदे सी, अल्लाह पाक खुश रखे। बहुत सानू अच्छा लगा कि इन्होंने रवैया बहुत प्यारा सी, किसी किस्म की गलती नहीं मतलब की, अच्छी तरह गाइड किया उन्होंने। नाज़रीन, रिपोर्ट तुसी वेख ली तो प्रोग्राम का असी बाकायदा आगाज़ करने। तो मेरा पहला सवाल तुहाडे नाल मुकद्दस साहब यह दसो कि असल एहसास प्रोग्राम है कि ये तो इसका मकसद की है? एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की खसूसी हदायत शुरू किया गया। ਇਹਦਾ मकसद ये सी कि पाकिस्तान के अंदर ਜਿਹੜੇ गुरबत ਦੀ लकीर ਤੋਂ ਥੱਲੇ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, खता गुरबत ਤੋਂ ਥੱਲੇ ने, उन्होंने असी सपोर्ट करनी सी।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 25% ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बढ़ गई है ਇਹ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਬਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਨਿਸਬਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਕਿ 12,000 ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 12,000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਬਾ ਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 100% ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ 90% 90-95% ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਗੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਕਾਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਅੱਛਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ
ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੋਰੈਸਟ ਟੂ ਪੋਰੈਸਟ ਇਸ ਤਬਕਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2,000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8 ਔਰ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 45 ਲੱਖ ਖਵਾਤੀਨ ਪਹਿਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਹੈ 16.17 PMT ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੋਰੈਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ PMT ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 16.17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 26 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ SMS ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 8171 ਤੇ 8171 ਜਿਹੜੀ ਸੀ 8171 ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇ 2010-11 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸਾਡਾ NSER ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ 2019-20 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਫਾਲਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ 85 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ 4000 ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਲੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਅਹਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਰੇ ਉਮਰੇ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੈ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ 18 ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ 17 ਦਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ apply ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਾਦ ਸਕੇ। ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਬੀਵੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਆਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹਿਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਹਿਸਾਸ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹਿਲ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ, ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਡੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਹਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਵੈਨ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 2 ਜਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵੈਨ ਇਹ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਵੈਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ SOPs ਬਣਾਏ ਔਰ SOPs ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ SOPs ਬਣਾਏ ਜਿਨਨੇ 16 ਦਫਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ SOPs ਬਣਾਏ ਕਿ HBL ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ SOPs ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ID ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਨੈਪਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ SOPs ਨੇ। ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਤੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਏਗਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੈਨਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਲਕਿ ਕੰਪੇਨ ਇਹਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਬਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਜਾਏ,
ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੇਗੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਓਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਸਓਪੀਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਓਪੀਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਹਰ ਸੂਰਤ ਮਿਲਣ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਬਾਬ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾ ਜਾਂ ਘਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਤਮਾਦ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ इंसानी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है दूसरी गल ये डिजिटलाइज है और बिल्कुल शफाफ है तीसरी गल है कि पैसे देना ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17000 ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਔਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ 12000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ